सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। वक़ुलना कज़ालिका फ़ी क़ौलिही तआला वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि। आम बारे की खबर की कि आम गैर मखसूसुल बाज़ कि तख़सीस पकी नहीं शोए आखो चूँकि पर टोलो अफराद महमूली अफराद डीरी पर कुल अफराद महमूली न दगा आम कतईउल अमल दा पर टोलो अफराद बाय अमल क्या दे मुतालिक दा बल मिसाल जिक्र की वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि। तासु मखरो अग़ ज़बीहा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि कि अल्लाह नाम पे नहीं याद सोए गोर कदलता माँ देना मुराद ज़बीहा दा दे के उमूम दा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि कि अल्लाह नाम नहीं पे याद सोए दा सिफत दे ज़बीहे दी के उमूम दा द्वारा आम दी माँ ज़बीहा दा आम दा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि कि अल्लाह नाम नहीं याद सोए दा आम दा इमाम मालिक से फरमाई कि देने मुराद दादा कि अल्लाह नाम नहीं याद सोए यानी हम निस्यान तदा शामिल है कि वीर दीवी हम अमत त शामिल है ठोल अफराद तदा शामिल है। लिहाजा इमाम मालिक से मज़हब दे के दाश का कसदन नहीं जिक्र शवाय और का निस्यानन नहीं जिक्र शवाय खुदा ज़बीहा हराम अदा अल्लाह फरमायल कर और माँ की तामीम दा अलम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि की तामीम दा कि अल्लाह नाम नहीं याद सोए निस्यानन का आमदनी दे वजह द मज़हब दा इमाम मालिक से इमाम शाफी से अल्लाह से फरमाई कि ना अल्लाह नाम नहीं याद सोए पर ज़बीहे बांधे का आमदनी का निस्याननी द्वाड़ जायज़ दी इद मज़हब दा हाँ इद दलील से दा अल्लाह खुदा से फरमाई कि ला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि कि अल्लाह नाम नहीं याद सोए दा मखरो इमाम शफी से मज़हबदार से चना कि नहीं याद सोए आमदनी का निस्याननी कि नहीं याद सोए खुदे खुराक ठीक था इमाम शफी से वही वले वैसे का गोरा हदीस के राजी हदीस के दारा जी कि नबी पाक मुबारक ने तपोस उठो कि वो सड़ा कसदन बिस्मिल्लाह न हुआ न हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुरोए जब फ़ईन तस्मियतुल्लाह फ़ी क़ल्बि कुल्लि मुमिनिन कुल्लि इम्रिइन मुस्लिमिन बिस्मिल्लाह हर मोमिन ज़र के नो खुरोए नो का आमदनी प्रिखी खुरोए और दासी निस्यानन वाले जो का निस्यान को अदना दर्जा दा आमदना दा को कमज़ोर है फ़र्द निस्यान और हदीस के राजी रुफ़िअ अन उम्मती अल-ख़त व निस्यान ख़ता निस्यान मा उम्मत न माफ़ दा नो निस्यान को अदना फ़र्द आमद आला फ़र्द नो चे आमद के दबांदे खुराक जायज़ दा दे ज़बीहे नो निस्यान के जायज़ दा दे वजह दा आमदन निस्यान द्वारा जायज़ हुई दा इमाम शफी से मज़हब दा अहनाफ दा से वही इमाम अबू हनीफा से कि आमदन नहीं वेले न बेना ठीक न दा अकल निस्यानन दन पाते सो बेदा ठीक था न इमाम साहब दा आमद बाने हमले और दा से वही कि मुराद दा अग़ ज़बीहा कि देवाने अल्लाह नाम नशियात कसदन और आमदन अग़ तासु मखरो न दलता मिज़दाक चे दा दे आयत दा आमद दा इमाम साहब दा से फरमाई और दलील दा से वही कि ठीक था हदीस के खुरागली दी कि तासु मखरो मज़बूहा कि गागे बंदी बिस्मिल्लाह नहीं जिक्र शवी आमदन खुदा खो हदीस तक ना खबर वाहिद दा खबर वाहिद ज़न्नी दा और किताबुल्लाह कथी दा कथी ज़न्नी की मुकाबला राशि तरजीह कथी थे लिहाजा तरजीह पदे बांधे दा कि आमदन बिस्मिल्लाह वे शवी आगे बंदे आगे खुराक जायज़ न और हदीस दे पर मुकाबिल के मतरूक था
فقه خو ځواني ده که نه، قطعي خو ځواني مقابله، ځواني خو قطعي مقابله نه شي کولی. دې وجې نه امام صاحب داسې وفرمیل چې دا په عمد باندې محمول ده. باقي نسیان هغه دې کې نه ده داخل. امام صاحب فرمیل داسې نه چې داخل و خارج ده، دا مراد نه ده چې داخل ده او خارج شه، نه نه، سره داخل نه ده په دې کې. لم یذکر اسم الله کې نه ده داخل. ولې نه ده داخل؟ ځکه امام صاحب فرمایي چې نسیانن یو مسلمان د ناسی ده، خبره ویرې ده، ویره یې ده. نو دا نسیانن چې د ویره شوه، نو دا په حکم د یادولو کې ده، لکه د ذکر کړې ده ده. ولې رفع عن امتي الخطأ والنسیان. نو دا نسیانن چې د ویره شوه، دا په حکم د ذکر کې ده، بنا په دې حدیث باندې چې رفع عن امتي الخطأ والنسیان، دا مرفوع ده امام امت نه. نو دا نسیانن بسم الله نه ویل، دا داسې ده چې د ویلې ده، دا د ذکر کړې ده. نو نسیانن په حکم د ذکر کې شه، د حدیث له وجې نه چې کله دا په حکم د ذکر کې شه، نو نسیانن ترک دا په دې کې نه ده داخل. لم یذکر اسم الله کې دا نه ده داخل، له سره داخل نه ده، فرد نه ده. یوه وجه. دوم وجه دا ده چې ګوره الله فرمایي مما لم یذکر، داسې نه وایي چې لم یتذکر. لم یتذکر معنی ویره، نسیان چې یاد یې نه. لم یذکر یې ویلي دي، لم یتذکر یې نه دي ویلي. نو لم یذکر چې ویلي دي، نو دا په عمد باندې محمول ده، ځکه نسیان ته خو تذکر وایي، لم یتذکر. دلته لم یذکر ده، نو دې دا معنی ده، د دې معنی مطابقي دا ده چې قصدن یې نه وي ویلې، هغه تاسو مخرو، دا یې معنی مطابقي ده د لم یذکر. نسیان د دې فرد نه ده له سره، هغه کې خو لم یتذکر استعمالیږي، لم یذکر خو نه پکې استعمالیږي. نو نسیان پکې داخل نه ده، داسې نه چې داخل و مونږ خارج کړ، خارج کړی مو نه ده، له سره داخل نه ده. لہذا د دې لم یذکر اسم الله معنی مطابقي دغه ده چې آمدن یې نه ویلې. دا امام صاحب ویله. حدیث کې دا راځي چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم نه تپوس وشو هغه انسان نه چې آمدن بسم الله نه ویله. نو حضرت ویله کلو فإن تسمیة الله فی قلب کل امرئ مسلم. دا ام المؤمنین نه روایت ده. او دارنګه حضرت دا ام المؤمنین نه روایت ده. ادارنګ بل یو ام المؤمنین هم روایت شته ده، هغه هم په دې دلیل ده چې تاسو دا خورو. مؤمن سړی کل ذبیحة المسلم، هر ذبیحه د مسلمان دا جایزه ده، سمع او لم یسمع، که بسم الله ویلی یا که نه ویلی، هغه هم د دې تایید ده چې ویلی ده یا نه ده ویلی. لہذا دا حدیث ده او دا د آیت مقابله نشي کولی، نو دا متروک العمل ده. ځکه یې ویله انه یوجب حرمت متروک تسمیة عامدا. دغه آیت چې ده دا واجبوي حرمت متروک تسمیة، حراموالی د یغې مذبوحې، ترک علیه تسمیه، متروک باندې ترکه چې دې باندې پرېښودل شوې ده بسم الله آمدن، دا یې مصداق ده د لم یذکر. دوه وجونه، یو هغه وجه چې موږ مخکې وویله چې نسیان دا د لم یذکر فرد نه ده، هغه کې لم یتذکر استعمالیږي چې یاد یې نه وي، لم یذکر نه استعمالیږي. نو دا په عمد باندې محمول ده مطابقتاً. بله دا ده که نه چې نسیانن دا په حکم د ویلو کې ده چې د ویلې ده، ځکه رفع عن امتي الخطأ والنسیان. نو دا ذاکر ده، نه چې دا تارک ده، د بسم الله نه ده پرېښې. لہذا دا په عمد باندې محمول شو. وجاء فی الخبر، اوس دې معارض ذکر کوي چې ګوره حدیث کې دا راځي، امام شافعي صاحب دلیل هم دا ده، امام مالک صاحب دلیل هم دا ده. جاء فی الخبر انه سئل عن متروک تسمیة عامدا، تپوس وشو نبی مبارک نه
د هغه چا نه چې هغه بسم الله پرېښي قصدن فقال حضرت ویله کلو خروی فإن تسمیة الله تعالی فی قلب کل امرئ مسلمین بسم الله چې ده مبارکه دا خو په زړه د هر مؤمن مسلمان کې ده خلاصه دا حدیث خو دا حدیث دې په مقابل کې متروک ده او دفع دې سوال کوي چې ولې حدیث ترک کوي احنافو په دواړه جمع که که نه په دواړو عمل وکړه نو چې په دواړو عمل راشي دا بهتر ده د دې نه چې ته حدیث پرېږدې دا وایي لم یمکن توفیق بینهما دې جمع ممکن نه ده ویله لازم شي اجتماع نه کیږي ځکه قرآن داسې وفرمایل مخوره هغه مذبوحه چې الله نام نه یاد شوی یذکر ویلی دي نه یاد شوی قصدن او حدیث مبارک ویله چې خرو هغه مذبوحه چې الله نام نه یاد شوی قصدن نو یو نفي کوي بل اثبات کوي او موضوع یوه ده محمول یو نفي ده یو اثبات ده موضوع یوه ده یو محمول نفي ده ثابت ده یوې موضوع ده نو دا نقیضان دي چې موضوع وایي یو محمولي اختلاف په ایجاب سل کې وي خو دې ته نقیضان وایي که نه لکه زید قائم زید لیس بقائم فلم یمکن توفیق بینهما دې منځ کې موافقت نشي راتلی وایي لازم شي اجتماع النقیضین اوس اجتماع النقیضین حکم خو سکوت ته معترض اعتراض کوي او بیا خو ساکت پکار دی جواب دا چې سکوت پسه ده چې یو نقیض په بل باندې راجح نه وي دلته دا یو نقیض راجح ته په بل ځکه یو آیت ته د قرآن عام ده غیر مخصوص الباز ده قطعي ده او حدیث مبارک ظني ده نو نقیضان خو دي خو یوه نقیض لره ترجیح ده په بل ځکه مونږ په آیات باندې عمل کو په حدیث مبارک عمل نه کو فلم يمكن التوفيق بينهما لأنه لو ثبت الهل بتركها عامدا لثبت الهل بتركها ناسيا دفع دې سوال کوي چې ګوره قرآن داسې فرمایي چې لا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله چې الله نام نه یاد شوی قصدن دا مخرو او حدیث مبارک داسې وایي څه وایي حدیث چې قصدن یو سړی قصدن بسم الله نه ووایي دې حکم څه ده نو حضور فرمایل چې دې حکم دا ده چې قصدن یې نه وویله نو خرو او سره لازم دا ده چې که نسیانن یې نه وویله بیا مخرو ځکه حدیث کې خو داسې راغلی که نه چې که عمدن یې نه وویله بیا خرو نو دې سره دا لازم شه چې که نسیانن یې نه وویله بیا یې مخرو دا خو نقیضان نه دي ځکه قرآن کې دا راغلی چې مخرو چې نه یاد شوی نام دی الله قصدن هغه معنا خو مونږ قصد کړی ده لم یذکر اسم الله او حدیث کې دا راغلی چې نسیانني بیا مخرو نو هلته دا راغلی چې قصدني مې اخرو هلته دا راغلی چې نسیانني مې اخرو نو دې کې څه تعارض ده دا خو نقیضان نه دي نقیضان خو دې ته وایي چې یوه موضوعي یو محمولي دواړو منځ کې اختلاف په ایجاب سلب کې دلته خو یوه موضوع یو محمول نشه ځکه دا راغله چې لا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله قصدن خو دا مطلب شه که نه چې قصدن عمدن دا مخرو حدیث مبارک کې دا راغلی چې عمدن یې پرېښي هغه خورو او دې سره دا لازم شه چې نسیانن یې پرېښي بیا مخرو نو دا مطلب شه که نه چې نسیانن یې پرېښي بیا مخرو او دلته دا راغلی قرآن کې چې قصدن یې پرېښي بیا مخرو خو دواړه صالبې دي او موضوع یوه نه ده هلته دا راغلی چې قصدن یې پرېښي بیا مخرو دې کې دا راغلی چې نسیانن یې پرېښي بیا مخرو چې عمدن یې بیا خورو حدیث کې دا راغلی نو موضوع یوه نه ده محمول یو نه ده هلته عمدن خبره ده دلته نسیان خبره ده دی وایي نه لأنه لو ثبت الهل بترکها عمدن لثبت الهل بترکها ناسیا حدیث باره کې دا مسله چې حدیث کې دا ثابته شوه چې عمدن خورو حلاله ده نو چې عمدن حلاله ده نو نسیانن خو خود حلاله ده چې عمدن حلاله ده
خو نسیانان خو په طریقې اولا حلاله ده. ولې؟ ځکه آمد فرد اعلی ده، نسیان فرد ناقص ده. نو چې فرد اعلی سره حرمت نه راځي نو نسیان خو فرد ادنا ده، نو ادنا سره په طریقې اولا حرمت نه راځي. نو حدیث مطلب دا چې قصدن پریخي هم خورو اکه نسیانن هم خورو داراله خوره. قرآن کې داراله چې لا تاکلوا مما لم یذکر الله، چې چا قصدن پریخي ما یخورو. نو التراله چې قصدن پریخي ما یخورو. حدیث کې داراله چې کامدن پریخي هم خورو اکه نسیانن پریخي هم خورو. نو لازم شي اجتماع نه کیږي. ځکه هلته آمد بارې کې دا شو چې ما یخورو، هلته آمد بارې کې دا شو چې خورو. نسیان په حکم د آمد کې ده، ځکه آمد اعلی درجه ده، نسیان ادنا درجه ده. نو چې هیل په آمد مرتب شو نو په نسیان خو په طریقې اولا مرتبي. آمد خو اوچته درجه ده، نسیان خو فرد ادنا ده. چې اعلی له وجې حرمت نه راځي نو ادنا له وجې په طریقې اولا حرمت نه راځي. لأنه لو ثبت الهیل بترکها، که هیل ثابت شي په ترک تسمیه عمدن لثبت الهیل بترکها، به حلال والا ثابت په ترک تسمیه ناسیان ایزن، ناسیان به هم ثابت دي. فحينئذ يرتفع حكم الكتاب، فحينئذ يرتفع حكم الكتاب. دا جواب دی اعتراض ده. اعتراض دا ده، معترض اعتراض کوي چې ګوره آیت چې ده مما لم یذکر اسم الله، دین ناسی خاص لا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله، مخرو چې چا قصدن بسم الله نه ویلې په مذبوحې باندې دا مخرو. ناسی تینا خاص ده، یعنی ناسی دینا وتلی ده. نو چې ناسی ووته نو دا خو عام مخصوص الباس شو. چې ناسی ووته عام مخصوص الباس شو. ناسی دینا وتلی ده. اوس چې عام مخصوص الباس شو نو عام مخصوص الباس خو ځواني ده، نو دا آیت ځواني شو. ولې ناسی ته نه ووته کنه، لم یذکر اسم الله آمد باندې محمول، ناسی ته نه ووته، ناسی نه ده پکې داخل. هغه مخکې وجوه سره چې مونږ ویلو چې ناسی په دې کې نه ده داخل، نو دا عام مخصوص الباس شو. عقیده دا د عام مخصوص الباس ځواني ده. چې عام مخصوص الباس ځواني شو نو تخصیص په خبر روایت جایز ده. وس اول تخصیص چې عام کې کیا په قطعی به کیا او چې کله په قطعی، ځکه عام قطعی ده کنه، نو تخصیص په عام کې په قطعی سره کیا. چې کله تخصیص عام کې قطعی سره وشو ځواني وګرځیدا، اوس تخصیص په ځواني جایز ده. اوس خدای خپل ځواني شو. اوس کته تخصیص بیا په ځواني کې یعنی په خبر روایت کې یا په قیاس کې، اوس دا جایز ده. ځکه ځواني کې تخصیص په ځواني سره جایز ده. نو چونکې مې مولا مې ذکر اسم الله دې کې ناسی وتلی و، چې ناسی وته نو عام مخصوص الباس شو. چې عام مخصوص الباس شو ځواني شو نو خبر روایت یې مقابله کولی شي. خبر روایت کوم چې حدیث کې دا راغلی چې آمدن تاسو کوم شی یو سړی بسم الله آمدن نه وایي دا تاسو خورو، دا خبر روایت شو. دا خبر روایت تخصیص په آیت کې کوي، ځکه آیت ځواني ګرځېدلی ده لوجه د تخصیص ته ناسی نه. چې ناسی تخصیص وشو نو دا ځواني شو. چې ځواني وګرځېده اوس یې مقابله خبر روایت کولی شي. څنګه بیا مقابله کوي؟ خبر روایت به دا ترې نه وباسي، دا آمدن به ترې نه وباسي. دا جواب کوي چې ښه آمدن وباسي، ناسی وتلی ده. بیا خو لازم شو تحقق ته هم بې د افرادونه، بیا خو سره فرق پاته نه شو. بیا چې فرق پاته نه شو بیا خو عام نسخه شو، بیا خو دا منسوخ وګرځېدی. وتالي باطل، عام نه منسوخ کېږي په خبر روایت. فحينئذ يرتفع حكم الكتاب. دې وخت کې چې ته حدیث سره عامد وباسې او هلته دا لم یذکر اسم الله عام مخصوص الباس ده په ناسی سره، ناسی ته نه وتلی ده نو عام مخصوص الباس شو، ځواني شو. نو مقابله خبر روایت کوای شي. څنګه مقابله به کوي؟ یعنی خبر روایت به ترې نه دا آمد والو وباسي. نو چې دا وباسي بیا خو عام بلا مصداقه پاتې شو. بیا لم یذکر اسم الله علیه کې څه شی پاتې شو؟ بیا خو یو شی پاتې نه ده چې دا د دې مصداق شي.
بیا خو لازم شو رفع دی حکم الکتاب، نسخه دی کتاب راله. النسخه په خبر روایت سره جایز نه ده. فحينئذ يرتفع حکم الکتاب، دی وخت کې اوچت شو حکم دی کتاب، فیترک الخبر، لہذا حدیث په پرېږ دی، آیت په نه پرېږ دی. په پیو که نه ښه جي. وکذلک قوله تعالی امهاتکم اللاتی ارضعنکم، کذالک دا مسله چې عام په مقابله کې به خبر روایت متروکی، ځکه عام خو قطعي ده، بیا خبر روایت ظني ده. نو چې عام قطعي ده خبر روایت ظني ده، نو ظني به متروکی په مقابل د قطعي کې. اوس بل مثال درکې، امهاتکم اللاتی ارضعنکم، ام خو معنا حقیقي ده. ام معنا حقیقي څه ده او اولاد معنا حقیقي څه ده؟ کلیت جزئیت. حقیقي معنا یې کلیت جزئیت ده، یعنی مور کلی دا بچای جزئی. دو منځ کې علاقه دی کلیت جزئیتی. اوس ګوره دو کې چې علاقه دی کلیت جزئیت رااله، جزئیت ته ولد په یو پیو ثابتېږي چې په حالت رضاعت کې وي، چې رضاعت کې وي نه دی رضیع وي، یعنی خوراک نه کوي، سکاک نه کوي، خالی پی خوري. دغه کلیت جزئیت په دې سره ثابتېږي، ځکه چې دی پی خوري ادا د جز ګرځي، پی خو مور نه راغلی دی، ادا د نه جز ګرځي، ولې دی رضاعت حالت کې ده، خوراک کوي نه، سکاک کوي نه، دغه پیو نه دغه غوښې جوړېږي، ادا ډوکي تکړه کېږي، غوښې ترې نه جوړېږي، د نه جز ګرځي. نو علاقه د کلیت جزئیت رااله. که چېرته داسې وي چې دی پی خوري پس د مودې د رضاعت نه، نو رضاعت مودې نه بعد چې دی غټي، نور خوراک هم کوي، سکاک هم کوي، بیا دې سره جزئیت کلیت نه ثابتېږي، دغه پیو سره کلیت جزئیت نه ثابتېږي. ولې؟ ځکه دغه پی چې رضاعت مودې نه بعدي دا د جز نه ګرځي بدن، نو چې بدن جز نه ګرځي نو کلیت جزئیت بیا نه ثابتېږي. اوس یوه زنانه ده پردي ماشوم ته پی ورکوي، نو دا زنانه یې کل ده، دا یې جز ده، خو دا یې جز ده په مودې د رضاعت کې. که دی په مودې د رضاعت کې پی ورکوي بیا کلیت جزئیت ټیک ده. مور کل ده، دا پی جز دي، او دا هلته هلک نه جز کېږي، ځکه موده د رضاعت ده، هغې نه غوښې جوړېږي. چې رضاعت مودې نه بعد بیا غوښې ترې نه جوړېږي، بیا دا فضله ګرځي، بیا ترې نه غوښې نه جوړېږي، نه اصلي اجزا ترې نه بیا نه جوړېږي. زاید اجزا کېدای شي، یعنې زایده غوښه، یو اصلي غوښه یي چې هغې سره قوام وي، یعنې هغې سره وجود الانسان مطابق کي، دا اصلي غوښه ده، اصلي هډوکي. یو زایده غوښه یي، نو چې مودې د رضاعت نه بعدي بیا نه زایده غوښه جوړېږي. اصلي غوښه چې هغې نه انسان مرکب ده، دا ترې نه جوړېږي. نو کلیت جزئیت پسه ثابتېږي چې دا پی ورکړي په مودې د رضاعت کې، نو چې په مودې د رضاعت کې پی ورکړي نو دا پی بیا د جز شي، دنه بیا د غوښه جوړېږي، اصلي غوښه جوړېږي، دې وجې نه بیا دا کله جز ګرځي. اوس الله داسې وفرمایل چې هغه میندې تاسو ارضعنکم چې تاسو ته رضاعت کې یعنې پی درکړي دي، دا تاسو میندې دي، تاسو یې اولادو، دا په تاسو باندې حرام دي. دې سره علاقه د نکاح منځ کې فاسده ده، دې کې علاقه د نکاح نه جوړېږي. چې دا بچی مثلا نری نو دا مور نشي په نکاح کولی، له وجې د علاقې د رضاعت نه، له وجې د علاقې د ابوت، له وجې د علاقې د امویت بنوت نه، له وجې د علاقې د کلیت جزئیت نه، دا نشي په نکاح کېدی. دو منځ کې نکاح فاسد ده او دا باطل ده. اوس دا خو رب سبحانه فرمایل. اوس دغه آیت چې د امهاتکم اللاتی ارضعنکم دا عام ده،
چې تاسو ته رضاعت درکړی، ارزانا عام ده، یعنې پی درکړي په مودې د رضاعت کې. دې کې عموم ده. عموم څه معنا؟ دا په ټولو افرادو محمول ده. یعنې که مودې د رضاعت کې پی ورکړي، یو ګوټې کړی، دوه ګوټې کړي، 15 کړي، ډېرې کړي، دا افراد د رضاعت دي. دا په ټولو افرادو محمول ده. لہذا که یو ګوټې وکړه، که دوه ګوټې وکړه، په مودې د رضاعت کې پی وخوړي، که 3 وکړه، که 15 وکړه، که 10 وکړه، ټولو کې دا رضیح ثابتېږي، دا ولد رضایي ګرځي. دا له وجې د عموم د رضاعت نه، ځکه ارزانکم عام ده چې په مودې د رضاعت کې دی پی وخوري، او موده د رضاعت خو دغه ده چې غذا نه خوري دی. نو دا په یوه فرد صادق ده، په یوه ګوټ، په 2 ګوټو صادق ده، په ډېرو صادق ده. لہذا دا د دې تقاضا کوي چې نکاح حرام د مرضعې سره. مطلقاً دا عموم له وجې نه. هلته حدیث کې راځي چې لا تحرم المسة ولا المستان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان. حدیث کې دا راځي، دا د ام المؤمنین حدیث ده، لا تحرم المسة ولا المستان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان. موس چوس کولو ته وایي چې بچی ولګي دا چوس کی دا پی، یو چوس کی، یو چوس وکي په خولې، مستان 2 چوسه وکي. املاج داخلولو ته وایي. دا موس دا د بچی فعل ده، دا املاج دا زنانه فعل ده. ځکه بچی جوس کوي، املاج داخلولو ته وایي. مور داخلي یعنی دا زنانه دا تای داخلي په خولې د بچی کې. نو حدیث کې دا راغلی چې یو جوس 2 جوسه دا حرمت نه پیدا کوي. ولل املاجة ولل املاجتان، یو ادخال 2 ادخاله، یعنی چې مور دا تا پکې داخل کی، دا حرمت نه ثابتوي. حدیث کې دا راغلی. اول ته ارزانکم هو عام و، په ټولو افرادو محمول و، که یو جوس یا که 2 یا که ډېرې. او عام چونکې قطعي ده، غیر مخصوص البعض ده، تخصیص نه ده پکې راغلی چې زونی، دا خو قطعي ده. او حدیث مبارک زونی ده، او قطعیه زونی منځ کې چې مقابله راشي نو ترجیح قطعي ته وي. لہذا دا حدیث په متروک کې په مقابل د آیت کې، او دا مسلک ته د احنافو. او نور مسلکونه هم شته دی که نه، لکه امام شافعي صاحب داسې فرمایي چې یو جوس 2 جوسه دا حرمت نه ثابتوي، بلکې دا 5 رضعات وایي، 5 ګوټه. یو قول دا ده، بل قول دا ده 3 ګوټه. دا ګوره یقتضي بعمومي، دا تقاضا کې دا آیت یقتضي، دا تقاضا کې دا آیت بعمومي په سبب د عموم خپل سره چې ارزانه ده. حرمت نکاح المرضعات، حراموالی د نکاح مرضعې سره، مور سره. د بچي نکاح مور سره ناروا ده. وقد جاء فی الخبر، دا خو عام شو. وقد جاء فی الخبر، حدیث کې راغلی دی، لا تحرم المسة ولا المستان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان. نه یو جوس نه 2 جوسه، نه یو ادخال نه 2 ادخاله. فلم يمكن التوفیق بینهما، او دوانو منځ کې توفیق ممکن نه ده. یعنی هلته قرآن ده، دلته حدیث ده، توفیق نه کېږي. توفیق خو جمع ته وایي، جمع دلته نه راځي که نه. ولې نه راځي؟ ځکه هلته موجبه کلیه ده، ارزانکم. دا حدیث څه ده؟ لا تحرم المسة ولا، دا سالبه جزیه ده. سالبه جزیه موجبه کلیه نکیزان، دا خو نکیزان دي. لکه ته وایې کل انسان حیوان، نکیز ده بعض الانسان لیس بحیوان. سالبه جزیه نکیز موجبه کلیه ده، هر انسان حیوان ده، نکیز بعض الانسان لیس بحیوان. دلته خو حدیث کې دا راغلی موجبه کلیه ارزانکم، مطلق رضاعت سره امویت او ولدیت ثابتېږي. که یو رضاعتي، یو ګوټي، 2 ګوټۍ، ډېرې، دا موجبه کلیه شوه. لا تحرم المسة ولا المستان، دا سالبه جزیه ده. یعنی یو موسه 2 موسه تا نه پیدا کړي حرمت، نو توفیق نشي کېدای. و الا لازم بس اجتماع النکیزین، او یو نکیز بل باندې اولا ده.
ځکه آیت اولاد د حدیث نه، ولې قطعي ده، حدیث ځونی ده. فترک الخبر، خبر به متروکی. بس